আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এতক্ষণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনছিলাম। এই পর্যায়ে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ নসিহা পেশ করবেন মাওলানা ইব্রাহিম আফ্রিকি দামাত বারাকাতুহুমের খলিফা ও দারুল উলুম দেওবন্দের সম্মানিত আহলে শুরা হযরতুল আল্লাম মাওলানা হাসান মাহমুদ রাজস্থানী দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া। हज़रत मौलाना हसन महमूद राजस्थानी दामत बरकातुहुमुल आलिया। मैं आजिज़ी के साथ हज़रत की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि उनका कीमती नसीहत व बयान पेश करें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल सुब्हानहु व तआला इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम और मुख्तलिफ़ अज़ला से तशरीफ़ लाए हुए मदारिसे इस्लामिया के ज़िम्मेदार हज़रात, क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए दीनी इल्मी फ़िक्र रखने वाले अहबाब, ये सहरोज़ा इजलास जिसका उन्वान कुल मिला करके इस्लाही है, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। कहने वाला सुनने वालों से ज़्यादा इस्लाह का मोहताज है। एक बुज़ुर्ग फरमाते थे, जब दीन की कोई नसीहत या कोई बात कोई कहता है
تو کہنے والے کے کان سننے والے کے کان سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، اور یہی نیت ہونی چاہیے۔ بسا اوقات اللہ جل شانہ کس موقع پر انسان کی دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور اس میں کوئی بات گھر کر جائے، زندگی کے بدلنے کے اسباب بن جاتے ہیں ایک ہی بات میں۔ اسی لیے یہ اجتماعات، محفلیں، اجلاس یہ منعقد کی جاتی ہیں کہ کون بندہ خدا ایسا ہو کہ جس کے دل سے بات نکلی ہوئی کسی خدا کے بندے کے دل میں چلی جائے اور کہنے والے اور سننے والے کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، بڑے بادشاہ تھے۔ بادشاہوں کے یہاں رہن سہن یا نوابین کے ہاں جو لوگ نواب ہوا کرتے تھے ان کے رہن سہن بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے، بڑے ناز و نعمتوں کے ساتھ وہ رہتے تھے، دینداری کم ہوتی تھی اور تعیش آرام اس کا خیال زیادہ ہوتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت کہ رات کے سونے کی جو بستر کا نظم تھا وہ ایک باندی سے متعلق تھا، اور باندی صبح تازہ سوامن پھول باغ سے مالی اسے لا کے دیتا تھا، اور وہ بستر آرام استراحت پر مختلف پیرائے پر دن بھر اسے سجایا کرتی تھی کہ بادشاہ سلامت آئیں گے اور عشاء کے بعد اس پر آرام کریں گے۔ روزانہ کا معمول تھا۔ ایک روز اس باندی کو خیال آیا کہ ابھی بادشاہ سلامت کی تشریف آوری میں دیر ہے، میں سالوں سال اس کا نظم کر رہی ہوں، ذرا تھوڑا سا کمر سیدھی کر کے دیکھوں کہ اس پہ کیا آرام ملتا ہے۔ بس اس کے دل میں خیال آیا اور وہ اس پر لیٹ گئی۔ لیٹی تھی چند منٹ کے لیے، خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسا کہ ہم لوگ اذان فجر کے بعد کان میں اذان آ گئی ہے، اذان کی آواز آ چکی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں 10 منٹ اور ذرا لیٹ جائیں تو پھر آپ کی آنکھ طلوع آفتاب پہ کھلے گی۔ الغرض وہ باندی لیٹی اور اس کو نیند آ گئی، اور نیند کا یہ عالم رہا کہ بادشاہ سلامت اپنے حجرے آرام میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی بادشاہ کے غضب کی کوئی انتہا نہ رہی کہ باندی کنیز جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ میرے بستر پر آرام کر رہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے اسی وقت دربار بلوایا، وزراء کو بلوایا، کہا اس کنیز نے بادشاہت کی توہین کی ہے، اس کے لیے سزا مقرر کرو۔ سزا مقرر کی گئی 100 کوڑے۔ کنیز کو جلاد نے جب پہلا کوڑا مارا تو ایسے کھلکھلا کے ہنسی کہ بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کہ کوڑا لگنے کے بعد میں تو چیخ و چلانے کی آواز آتی ہے، یہ ہنسن کیسے؟ دوسرا کوڑا لگا تو اور زیادہ ہنسی،
तीसरे पर और हंसी। बादशाह सलामत ने कहा कोड़े मारने बंद करो, इस कनीज से पूछो कि ये हंस क्यों रही है खिलाफ वाकया। उसने कहा बादशाह सलामत, जब मेरे कोड़ा लगना शुरू हुआ तो मुझे ख्याल आया कि जिस बिस्तर पर मैं चंद मिनट के लिए लेटी उस पर लेटने की सजा मेरे लिए 100 कोड़े हैं। बरसों से जो शख्स इस पर लेट रहा है उसकी सजा आखिरत में क्या होगी। बस ये जुमला बादशाह के दिल में गड़ गया और काया पलट गई, तौबा और इस्तिग़फ़ार में लग गए। और ऐसे तौबा और इस्तिग़फ़ार में लगे कि वुज़रा को बुलाया और कहा इस बादशाह से मुझे नफरत हो गई है, अब मैं अल्लाह से यकसुई की जिंदगी गुजारूंगा। और फिर आप हजरात ने वाकयात सुने होंगे कि इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह किस कदर जाहिदाना जिंदगी गुजारी और किस कदर मुतवक्किलाना जिंदगी गुजारी, जिसके किस्से आप हजरात सुनते रहते हैं। बहरहाल बांदी के एक जुमले ने बादशाह को खुदा की तरफ मुतवज्जे कर दिया। इसलिए बसा औकात महफिलों में, मजलिसों में किसी की नसीहत पर किसकी दिल की खिड़की खुल जाए और कौन किस वक्त में अपने आप को, अपनी जिंदगी को इस्लाम के तरीके के मुताबिक बना ले, ये इस तरह की मजालिसें इसी तरह से हुआ करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम उलमाए केराम, আমাদের মেহমান তার হামদ সানার পরে আগত ওলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন মাদ্রাসা দায়িত্বশীল মোহতামিম হজরাত এবং আজকের এই ইসলাহি মাহফিলে সমবেত শ্রোতা মণ্ডলীকে খেতাব করে সর্বপ্রথম মেহমান আরজ করছেন যে আজকের মাহফিলের শিরোনাম হলো ইসলাহি মাহফিল। তো আমি যে এখানে কথা বলছি আমি নিজেই ইসলাহের বেশি মোহতাজ। বুজুর্গানে দিন বলে থাকেন যে কেউ যখন কথা বলে তখন বলনেওয়ালার কান শ্রোতাদের কানের চেয়ে তার কাছে। তো কথার প্রথম আওয়াজ, প্রথম ধ্বনি তো যিনি বলেন বক্তা তার কানে পৌঁছে, এরপরে গিয়ে শ্রোতাদের কানে পৌঁছে। তো সুতরাং যেই কথাগুলো এখানে হবে এই কথাগুলো যেমন যিনি বলবেন তার জন্য প্রয়োজন, যাদের উদ্দেশ্য বলছেন তাদের জন্য প্রয়োজন। এক কথায় আমরা সবাই এসেছি ইসলাহের জন্য। আল্লাহ তাআলা এই মাহফিলকে আমাদের ইসলাহের জরিয়া হিসাবে কবুল করুন। মুহতারাম হাজিরিন, মেহমান বলেন এ ধরনের ইসলাহি মাহফিল এর উদ্দেশ্য এটাই যে কখন কার কথা কার দিলের মধ্যে প্রভাব ফেলে, কখন কার একটি কথা কার জীবনের পরিবর্তনের জন্য ওসিলা হয়ে যায়। মুহতারাম মেহমান তার একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। হযরত বলেন যে আমরা একটি কাহিনী, একটি বাদশাহ, একজন বাদশাহ ছিলেন যার নাম ছিল ইব্রাহিম ইবনে আদহাম। এই বাদশাহের কথা আমরা জানি, আমরা শুনেছি যে এই বাদশাহ বড় আয়াসী, বড় ভোগবিলাসী এক বাদশাহ ছিল। আর বাদশাহ যারা হয়ে থাকে তাদের জীবন তো বিলাসপ্রিয় হয়ে থাকে, অনেক ভোগের হয়ে থাকে, অনেক আরামপ্রিয় হয়ে থাকে। তো বাদশাহ ইব্রাহিম তার যে নিয়ম ছিল যে সে প্রতি রাত্রে যে বিছানায়, যে শয্যায় সে রাত্রি যাপন করত, তো প্রতিদিনের জন্য তার এই নির্দেশনা ছিল তার এক বাদী বাগান থেকে তাজা তাজা ফুল সংগ্রহ করে তার ওই বিছানাকে ফুল সজ্জা দিয়ে সজ্জিত করত। এরপরে বাদশাহ সেই বিছানা গিয়ে শুইত, ঘুমাতো। তো প্রতিদিনই রুটিন মতো ওই বাদী তার বিছানা ফুল সজ্জা দিয়ে সজ্জিত করে। তো একদিন ফুল সজ্জা দিয়ে সজ্জিত করার পর বাদীর মনে এই শখ জাগলো
যে আমি যে প্রতিদিন বাসায়ের জন্য এরকম তাজা তাজা ফুল দিয়ে বিছানা সাজাই, এই বিছানায় শুয়ে বাসা কি না জানি মজা আর আরাম পায়, দেখি আমি একটু শুয়ে দেখি। তো এই চিন্তা নিয়ে বাদশাহ ওই বাঁধি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়ছে। তো শুইতেই তার মুখ চোখে ঘুম এসে গেছে। এরকম অনেকটা হয়, মেহমান বলেন যে আমাদের এরকম হয় অনেক সময়, কারো কারো হয়ে যায় যে ফজরের সময় হয়ে গেছে, নামাজের সময় হয়ে গেছে, আমরা বিছানায় শুয়ে আছি যে এখনো তো কিছু সময় বাকি আছে, তো একটু পরে উঠে যাব, তো একটু শুয়ে থাকি। তারপরে যখন চোখ এমনভাবে লেগে যায়, লেগে যাওয়ার পরে দেখা গেল যখন চোখ খুলল তখন তো নামাজের সময় চলে গেছে, সূর্য উদিত হয়ে গেছে। তো এই বাঁধি যখন বিছানায় শুয়ে পড়ছে, তো বাঁধির চোখ লেগে গেছে। আর এই অবস্থায় বাদশাহ চলে আসছেন তার ঘরে। এসে যখন দেখলেন যে তার এই ফুল সজ্জায় সজ্জিত বিছানার মধ্যে একজন দাসী শুয়ে আছে। আরে দাসীর কি হাইসিয়ত আছে, কি মর্যাদা আছে? সে তো দাসী, সে তো ঘরের চাকরানি, ঘরের পরিচারিকা, সে বাদশার বিছানায় শুয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখে বাদশার রাগ আর ক্রোধ তো একবারে চরমে উঠে গেছে। বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে তার যারা অফিসার ছিল, সৈনিক ছিল, তাদেরকে ডেকেছে এবং এই দাসীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। জল্লাদকে উপস্থিত করা হলো। জল্লাদের হাতে এখন ব্যাট। নির্দেশ দেওয়া হলো এই দাসীকে এই অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করা হোক। যখন জল্লাদ বেত্রাঘাত শুরু করেছে, প্রথম বেত্রাঘাতের পরে যেখানে দাসীর কাঁদবার কথা, চিৎকার দিয়ে আহাজারি করার কথা, রোনাজারি করার কথা, দাসী খিলখিল করে হাঁটছে, উল্লাসে ফেটে পড়ছে। যখন দ্বিতীয় আঘাত করলো, দাসীর একই অবস্থা, সে আরো খিলখিল করে হাঁটছে, আরো উল্লাসে ফেটে পড়লো। যখন তৃতীয় আঘাত করলো, দাসীর একই অবস্থা, একই চরিত্র। বাদশাহ জল্লাদকে থামিয়ে দিল যে রাখো, তাকে আর আঘাত করো না, জিজ্ঞাসা করো সে এগুলো কেন করছে। যেখানে বেত্রাঘাত করলে কান্নার কথা, চিল্লার কথা, চিল্লানোর কথা, সেটা সে না করে সে বরং হাসি মজা করছে, সে উল্লাস করছে, খিলখিল করে সে হাঁটছে। বলো সেটা কেন করছে, জিজ্ঞাসা করো। দাসী বলতেছে, বাদশাহ মহোদয়, আমি এই জন্য হাঁটছি, আমি চিন্তা করছি যে মাত্র একদিন আমি বিছানায় শুয়েছি, সে একদিন বিছানায় শুইবার অপরাধে আমার জন্য এমন শাস্তির সিদ্ধান্ত হলো, এমন শাস্তি কার্যকর হলো যে বাদশাহ প্রতি রাত্রে এই ফুলের সজ্জায় শায়িত হয়, এভাবে যে বিলাসী জীবন যাপন করে, তার জন্য না জানি কি চরম কি কঠিন শাস্তি বরাদ্দ আর নির্ধারিত হয়ে আছে। এই চিন্তা করে আমি হাঁটছি। বাদশার দিলের মধ্যে এই বাদীর এই কথা এমন ভাবে প্রভাব ফেললো, এমন আসর করলো, বাদীর এক কথাই বাদশার দিল পরিবর্তন করে দিল, তার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিল। বাদশার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললো তার জীবনের মোড় যে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছিল, সেটা সে উপলব্ধি করলো। সে সঙ্গে সঙ্গে তার ওজারা যারা আছে, মন্ত্রী পরিষদ, রাষ্ট্রীয় রাজকীয় কর্মকর্তা যারা আছে, সকলকে সমবেত করে বলল, দেখো এই বাদশাহীর প্রতি আমার মন উঠে গেছে, এই বাদশাহী থেকে আমার মন ফিরে গেছে, তোমরা তোমাদের বাদশাহী করো। এই কথা বলে বাদশাহ তার জাহেদানা জিন্দিগি, দুনিয়া বিমুখিতার জিন্দিগি, দুনিয়া ত্যাগের জিন্দিগি সে শুরু করলো। মোহতারাম মেহমান বলতেছেন, এটাই হলো ইসলাহি মাহফিলের একটি সুফল। কখন কার কোন কথা বের হবে দিল থেকে, আর দিলের কথা এই দিলের টাচ করে থাকে, দিলের কথাই দিলের মধ্যে স্পর্শ করে থাকে, দিলের কথাই দিলের মধ্যে প্রভাব ঢালে। এজন্য ভাই, এই ইসলাহি মাহফিল, এই মাহফিলগুলো আমাদের হেদায়েতের উসিলা হতে পারে। এই জন্য এই ধরনের ইসলাহি মাহফিলের ইন্তজাম হয়। এই সমস্ত মাহফিলে আমরা যারা আসি, যারা কথা বলি, আমরা যারা আসি, আমরা কথা শুনি, কার কথা কার দিলে রাখবে, কার কথা তার জীবনের পরিবর্তনের উসিলা হবে, এটা আমরা জানি না। এই জন্য হেদায়েতের খাহা হয়ে, হেদায়েতের আগ্রহী হয়ে এই সমস্ত মাহফিলগুলোতে আমাদের উপস্থিত থাকা দরকার এবং এই কথাগুলো মনের কান দিয়ে শোনা দরকার, ধ্যান ও মগ্নতার সাথে শোনা দরকার, এই আশা নিয়ে শোনা দরকার। আল্লাহ তাআলা যেন আমার এই দিলের মধ্যে এই কথার আসর ঢালে
আর আমার দ্বারা জীবনে পরিবর্তন হয়, জীবনের গতি পরিবর্তন হয়। আল্লাহ তাআলা এইভাবেই এই মাহফিলকে আমাদের জন্য পরিবর্তনের ওসিলা হিসাবে কবুল করুন। महफिल में या मजलिस में अहले इल्म और बुज़ुर्गों के यहाँ हाज़िरी देने से इंसान के दिल से तकब्बुर और बड़ाई निकल जाती है। उसके दिल में तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, इखलास, ये चीज़ें पैदा होती हैं। आप हजरात जानते होंगे हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो बहुत बड़े हकीमुल उम्मत थे, जिनका खिताब था हकीमुल उम्मत। कमो बेश उन्होंने छोटी और बड़ी किताबें 1000 से ज़ायद लिखी हैं, जिसमें बयानुल कुरान भी है। बहुत तसव्वुफ में और दीगर उलूम व फ़नून में हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की बहुत खिदमत की है। हज़रत के यहाँ मजलिस लगती थी, मजलिस के अंदर नवाब बागपत दिल्ली से 40 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है और वहाँ से तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर दूर थाना भवन है। नवाब साहब को एक साहब हजरत की मजलिस में ले गए, आना जाना रहा, हजरत से उनसियत पैदा हो गई और नवाब साहब के आप जानते हैं हालात के उनके बहुत नज़ाकतें हुआ करती थी। अब वो नज़ाकतें हजरत की मजलिस में शिरकत की वजह से तवाज़ो से तब्दील होने लग गई और ऐसी तवाज़ो उनमें पैदा हो गई नवाब साहब में कि एक मर्तबा हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो करके नवाब साहब से हज़रत ने फरमाया, नवाब साहब हम क्या चीज़ अपनी आप को हदिया करने। तो नवाब साहब ने अर्ज किया कि हज़रत मेरा जी चाहता है कि जो मोज़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पैरों में जो मोज़े इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझे अपने इस्तेमाल शुदा ये दोनों मोज़े मुझे अनायत कर दीजिए। क्या हाल होगा? हम और आप तो होते तो मांगते टोपी दे दीजिए, पगड़ी दे दीजिए, सदरी दे दीजिए, कुर्ता दे दीजिए, यही तो कहते हैं ना। लेकिन तवाज़ो इतनी पैदा हो चुकी थी और शेख से इतनी मोहब्बत हो चुकी थी, हजरत ने उन्हें 2 मोज़े, एक मोज़े की जोड़ी इनायत फरमाई। आज के 40-50 साल पहले ये जो जुर्राब हैं ये नहीं होते थे। मोज़े वो होते थे जिससे सूटर बुनी जाती है, यानी वो मोटे वाले मोज़े हुआ करते थे, उन्हें उधेड़ करके वापस सूत बना करके कोई भी चीज बना ली जाती थी। हम और आप होते तो हजरत के इनायत करदा मोज़ों को अपने सर से लगा करके अलमारी में रख लेते बतौर तबर्रुक के। अब नवाब साहब की जहानत देखिए, घर आने के बाद दोनों मोज़ों को उधड़वाया और फिर उसके बाद उसकी 2 टोपियां बनवाई और दोनों टोपी पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते रहे। ये तवाज़ो कैसे पैदा हुई? ये तवाज़ो जिक्र की ज़र्ब से पैदा नहीं हुई, ये तवाज़ो आलिम दीन के वो अखलाक करीमाना और वो मुतवाज़िआना जिंदगी का असर पैदा होता है। आज जो हमारी जिंदगियों में तब्दीली कम आ रही है, वो हम चाहते हैं कि किताब से
या किसी बयान से आ जाए, किताबो बयान से मदद और नुसरत मिल सकती है, लेकिन तब्दीली के लिए सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दर्जाए सहाबियत जो अता हुआ था, और एक कम से कम अदना से अदना दर्जे का सहाबी के बारे में आता है कि जिसने बहालत ईमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नजर डाल दी, वो कयामत तक के औलिया और कुतुब अफदाल से अफजल हो गया। सोहबत का असर है। मोहतरम मेहमान बोलें যে ধরনের ইসলাহি মাহফিল যখন হয় তো সেখানে বুজুর্গানে দিন উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হন, সালেহিনদের ইজতেমা হয়। তো এই বুজুর্গানে দিন উলামায়ে কেরাম মাশায়েখে ইজাম এবং সালেহিনদের এই সমস্ত মজমা এই সমস্ত জলসায় উপস্থিতির দ্বারা যারা উপস্থিত হয় তাদের মধ্যে যেই নেক আসর হয় সেটা হলো উপস্থিত ওয়ালাদের তাকাব্বুর দূর হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে তাওয়াজু, বিনয়, ইনকিসারি, নমনীয়তা এবং আত্মবিলীনতার যে গুণ, এই গুণগুলো তাদের মধ্যে পয়দা হয়, ধীরে ধীরে এগুলো মজবুত হয়। মোহতারাম মেহমান উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের সকলের পরিচিত আমাদের বুজুর্গ হাকিমুল উম্মত হযরত থানবী রহমতুল্লাহি আলাই, যিনি অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন, যার উপাধি ছিল হাকিমুল উম্মত। বহুত বড় আলিম, ফকিহ, হাকিম, বহুত বিষয়ে তিনি লেখালেখি করেছেন। দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাদিস, তাফসির, ফিকহ, হযরতের লিখিত কিতাবের সংখ্যা হাজার পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে বড় ছোট বিভিন্ন বিষয়ের উপর হযরতের লিখিত বিভিন্ন তাসনিফাত রয়েছে। এর মধ্যে বায়ানুল কোরআন আছে, কোরআনুল কারীমের তরজমা এবং তাফসিরের উপরে। হযরত বলেন, হযরত থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহির যে থানা ভবন, সেখানে এই নিয়মিত মজলিস হইতো। সেই মজলিসের মধ্যে দূর কাছের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পেশার ওলামায়ে কেরাম সুদীরা উপস্থিত হইতেন, হাজির হইতেন। তো ওই সময় হযরত ওয়ালা থানা ভবনের থেকে পরে 40 মাইল দূরে এক নওয়াব সাহেবের অবস্থান ছিল। সেই নওয়াব সাহেবও কারো দাওয়াতের মাধ্যমে হযরত থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহির এই মজলিসের মধ্যে আসা যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে তিনি আসা যাওয়া করতেন। হযরতের এই মাহফিলে আসা যাওয়ার দ্বারা হযরতের নেক নজর যখন তার উপর পড়ছে, হযরতের সোহবত আর সংস্রবের বারাকাত যখন তার মধ্যে পড়ছে, তো ধীরে ধীরে নওয়াবি যে ভাব আছে, নওয়াব যারা হয়ে থাকে আমরা জানি তাদের মধ্যে আত্মগরিমা, অহংকার, দাম্ভিকতা, এগুলি তাদের তাকাব্বুর, এগুলো তাদের স্বভাবগত হয়ে গিয়ে থাকে। তো এগুলো ধীরে ধীরে লোপ পাইতে পাইতে তার মধ্যে বিনয় আর নম্রতা এই পর্যায়ে পৌঁছলো যে একদিন হযরত থানবী রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন মোহাব্বত করে নবাব সাহেবকে বললেন যে নবাব সাহেব, আপনাকে আমি কি হাদিয়া করতে পারি? তখন নবাব সাহেব উত্তরে বললেন, হযরত আমি একটা আবদার করি আপনার কাছে, সেটা হলো আপনি যে মোজা ব্যবহার করেন, আপনার ব্যবহার করা একজোড়া মোজা আমি যদি হাদিয়া পাই, আমি নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করব। মোহতারাম মেহমান বলেন যে দেখুন, এই ধরনের কোনো অফার, এই ধরনের কোনো কথা যদি আমরা আমাদের মাশায়েখদের কাছ থেকে শুনতাম, আমাদের ওলামাদের কাছ থেকে শুনতাম, তো আমরা তো বলতাম যে হুজুর আপনার টুপিটা আমাকে দেন, আমরা বলতাম হযরত আপনার পাগড়িটা আমাকে দেন, আপনার কুর্তাটা আমাকে দেন। কিন্তু না, নবাব সাহেব কি বললেন, কি চাইলেন? তিনি বললেন যে হযরত আপনার ব্যবহার করা একজোড়া মোজা আপনি আমাকে দেন। তো এই তার যে আবেদন, এই আবেদন থেকে বোঝা যায় যে নবাব সাহেবের মধ্যে কি পরিমাণ বিনয় আর নমনীয়তা আর নম্রতা আর আত্মবিলীনতা এসেছিল, কি পরিমাণ তাওয়াজু তার মধ্যে পয়দা হয়েছিল। নবাব সাহেব যে মোজা হযরত থানবী দিয়ে দিলেন, এই মোজা নেওয়ার পরে মোহতারাম মেহমান বলেন যে ওই জামানায় যে মোজা হতো এগুলো মোটা উলের সুতার হতো,
এই সুতাগুলো খোলা যেত। তো নবাব সাহেব এই মোজা নিয়ে এই মোজার দোঁটা মোজার সুতা খুলে ফেললো। খুলে ফেলার পরে এরপরে এগুলো দিয়ে সে কি করলো, মেহমান বলেন যে আমাদেরকে যদি এটা দিত তা আমরা হয়তো এটাকে ধুয়ে মুছে আলমিরার মধ্যে সংরক্ষণ করে রেখে দিতাম যে আমার শায়েখ আমাকে এটা দিয়েছে, এটা হযরতের স্মৃতি। কিন্তু না, নবাব সাহেব কি করলো, নবাব সাহেব মোজা দুটাকে খুলে সেই সুতা দিয়ে সে তার মাথার টুপি বানিয়ে ফেললো এবং আমৃত্যু আমরণ এই টুপি সে তার মাথায় ধারণ করছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে কি পরিমাণ বিনয় আর নম্রতা এসেছিল। মুহতারাম হাজিরিন, মেহমান বলেন এটাই হলো নেক মানুষদের সোহবতের বরকত, আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতের বরকত, তাদের নজরে আসার বরকত। যখন তাদের এক নজর পড়ে যায়, সেই নজরের প্রভাবে মানুষের মধ্যে এভাবে দাম্ভিকতা দূর হয়, অহংকার দূর হয়, ফখর দূর হয়, তার মধ্যে বিনয় আর নম্রতা আসে, তার মধ্যে দিন ধার্মিকতা আসে। মূলত কিতাব পড়ে, কোনো বইপত্র পড়ে কিংবা বয়ান শোনার মাধ্যমে এই জিনিস সেভাবে আসে না। এর দ্বারা তো এই পথে অগ্রসর হওয়ার কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, সহযোগিতা পাওয়া যায়, কিন্তু আসল হাকিকত যেটা সেটা প্রাপ্তি হয় সোহবত থেকে। মেহমান বলেন এর দৃষ্টান্ত হলো সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি, যে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন তারা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে ছিলেন। তাদের এই সোহবতে যে সাহাবায়ে কেরাম গিয়েছেন, যারা এক মর্তবা একবার রাসূলের নজর পেয়েছেন, তাদের জিন্দেগি এত দামি, এত মূল্যবান হয়ে গেছে। সমস্ত ওলামায়ে উম্মতের ইত্তেফাক আর ইজমাই মত যে একজন আদনা থেকে আদনা সাহাবা যার প্রতি রাসূলের এক নজর পড়ে গেছে, তার ঈমানের অবস্থা, তার ঈমানিয়াতের অবস্থা, তার বাতিনের অবস্থা, তার দিন ধার্মিকতার অবস্থা এত উঁচুতায়, এত উঁচু মর্তবায় পৌঁছে গেছে, সারা দুনিয়ার সমস্ত আউলিয়া কেরাম যদি একত্রিত করা হয়, তাদের শান এই সাহাবীর শানের সামনে কিছুই না। এটা কিসের বরকত? এটাই সোহবতের বরকত। এই জন্য সোহবতের কোনো বিকল্প নেই। এই জন্য ওলামায়ে কেরামের সোহবত আমাদেরকে নিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন। आज इस दौर में अहले इल्म जो मदारिस इस्लामिया से फारिग होते हैं, वो इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से इल्मी सलाहियत का सही इस्तेमाल नहीं होता है और उनके इल्म से जो बरकतें जाहिर होनी थी और जो फैज़ चलना था, वो जुमूद के तरफ चला जाता है और फिर वो सलाहियतें लाजिम ही रह जाती है, मुतअद्दी नहीं हो पाती हैं। मेरे भाइयों, अजीज़ों और दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लक़ब था हकीमुल इस्लाम, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो बानिए दारुल उलूम देवबंद हैं, उनके पोते थे। उनके साहिबजादे मौलाना हाफिज अहमद साहब थे और हाफिज अहमद साहब बेटे थे मौलाना कासिम नानोतवी के, और मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिबजादे थे मौलाना हाफिज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जवानुल उम्र में दारुल उलूम देवबंद के एहतमाम की मसनद पर बिठला दिया था और उस जमाने में हजरत थानवी अलैहि रहमा हयात थे। एक दिन एहतमाम में बैठे हुए कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये ख्याल आया कि मुझे इतने बड़े बड़े उलमा के ऊपर जिम्मेदारी मिल गई है, तो थोड़ा सा ख्याल अपने बड़ेपन का दिल में आ गया और फौरन ये सोचा कि भाई ये तो मुझे तबाह कर देगा, ये मामला तो मुझे हलाक कर देगा। अगर ये ख्याल मेरा और आगे बढ़ा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा।
اس وقت حضرت تھانوی علیہ رحمہ حیات تھے. یہاں سے گئے اور کہا حضرت میں تو تباہ ہو گیا, میرے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ بڑے بڑے علماء میرے زیر نگرانی درس و تدریس دے رہے ہیں, اور میرا یہ خیال میرے لیے تو تباہی و بربادی کا سبب ہے. لیکن چونکہ حضرت تھانوی علیہ رحمہ حضرت قاری صاحب گئے تھے اپنا علاج کرانے کے لیے, اور وہ معالج حقیقی تھے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, 3 دن یہاں قیام کرو. ہم اور آپ ہوتے تو ان سے یہ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنی مرتبہ پڑھو, اور فلاں تسبیح اتنی مرتبہ پڑھو, اور یوں پڑھو اور وہ پڑھو. حضرت نے فرمایا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خانقاہ میں جتنے بھی لوگ ہیں, مسجد کے باہر جن کی جوتیاں ہیں, ان جوتیوں کو سیدھا کرنا آپ کا کام ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. کوئی چہرے پر تغیر نہیں, کوئی پیشانی پر شکن نہیں, اور منظور کر لیا. 2 دن بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضرت بہت اچھا ہو گیا ہوں, البتہ بعض گھسی پیٹی جوتیوں کو سیدھا کرنے کا جی نہیں چاہتا. فرمایا 1 دن اور کرو. تیسرے دن گلے سے لگایا کہ جاؤ طیب, جاؤ کام کرو, اللہ تم سے کام لے گا, اور انشاءاللہ یہ کبر تمہارے اندر اب نہیں آئے گا. تواضع کرنے سے نہیں ہوگا, علاج کرانے سے ہوگا. آج حال یہ ہے کہ ایک استاد نے اگر ایک شاگرد کو اس کی مرضی, اس کی منشا کے خلاف اگر کچھ کہہ دیا تو شاگرد 10 وسوسے استاد کے خلاف اپنے دل میں پیدا کر کر کے اس کی ایک فائل بنا لیتا ہے, اور موقع کے اوپر وہ ڈھیر سارے اعتراضات استاد پہ کر لیتا ہے. کیا خاک اصلاح ہوگی؟ جو لوگ اس وقت میں مدارس اسلامیہ سے وابستہ ہیں, 150 سالہ تاریخ سے وابستہ ہیں, اکابر علماء دارالعلوم دیوبند کے حالات اور ان کی زندگی کا ان کے اندر مطالعہ نہیں ہے. انہوں نے ہر ایک کی زندگی نہیں تو کم سے کم جو کبار علماء ہیں ان کی زندگی کے احوال اگر نہیں پڑھے ہیں تو ان کے لیے اصلاح بہت مشکل امر ہے. وہ حضرات کسی طالب علم سے خدمت کے طور پر نہیں لیتے تھے, وہ سکھلاتے تھے اور وہ باقاعدہ اس کی تربیت کرتے تھے. میرے بھائیوں, عزیزوں اور دوستوں, اسلاف کی تاریخ جس قوم نے بھلا دی وہ قوم اپنے مشن سے اور اپنے مقصد سے کمزور ہو جاتی ہے, اور اللہ حفاظت فرمائے چند نسلوں کے بعد میں وہ مشن کو بھول کر کے دوسری ڈگر پر چلی جاتی ہے. اس لیے آپ بیتی حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی آپ اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر کتنے واقعات لکھے ہوئے ہیں. شیخ الاسلام کو جانتے ہو؟ کون تھے؟ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کا لقب شیخ الاسلام کا تھا. اتنے بڑے آدمی تھے کہ اللہ نے عرب و عجم میں ان کے شاگردوں کا, آج بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد علم حدیث پر کام کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کا دوسرا عقد ثانی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت کے چچا تھے, حضرت کی پہلی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا, اور حضرت مدنی نے کہا تھا کہ بھائی نکاح میں پڑھاؤں گا. حضرت رائے پوری علیہ رحمہ کو کہا کہ خبر دے دینا, یہ چپکے سے اگر نکل جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا. حسن اتفاق
کہ جس دن یہ جا رہے تھے حضرت رائے پوری کو علم ہو گیا, وہ اسٹیشن آ گئے اور حضرت شیخ جا رہے تھے اپنا نکاح عقد ثانی دہلی میں اپنے چچا کی بیٹی سے کرانے. حضرت شیخ الاسلام ادھر سے کسی ٹرین سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے اور فوراً فرمایا, اچھا نکاح کے لیے جا رہے ہو, نکاح میں پڑھاؤں گا اور میں اس ٹرین سے دیوبند رک کر اگلی ٹرین سے آ رہا ہوں, نکاح میں پڑھاؤں گا. یہ تو واقعہ ہے. اس دوران سہارنپور اور دیوبند کے درمیان کا قصہ میں سنانا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام اتنے بڑے آدمی, انہوں نے جیب سے عود کی ایک بڑی شیشی نکال کر کے شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں عطر لیا اور شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے جسم پر عطر ملتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے یہ سنو. یوں کہہ رہے تھے, نائی دلہے کے عطر مل رہا ہے, نائی دلہے کے عطر مل رہا ہے. کتنا بڑا مقام تھا. چھوٹوں کو کس طرح سے وہ آگے بڑا بناتے تھے. خود کے اندر کتنی تواضع, عاجزی, انکساری ان حضرات کے اندر تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر عبادات پہ کامیابی ہوتی تو عبادت میں ابلیس سے زیادہ کوئی بڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ خلقتنی من نار و خلق, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ نیچے کو نہیں اوپر کو جاتی ہے, میں سجدہ نہیں کروں گا. کبر نے, تکبر نے, تکبر عزازیل را خار کر, بزندان لعنت گرفتار کر. تو کیا تکبر اس شیطان ہی کے اندر تھا؟ کیا وہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ ہمارا حال یہ ہے, کسی عالم دین کو, کسی مدرسے کے ذمہ دار کو اگر ایک عام آدمی نام لے کر کے پکار دیتا ہے تو ہمارے چہرے کی سرخیاں تیز ہو جاتی ہیں اور ہم اسے کہہ بھی ڈالتے ہیں کہ کچھ ادب اور تمیز تم کو ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کبر نے ہم کو مار ڈالا ہے. یہ روحانی بیماریاں جب تک ہم معالجین کی خدمت عالیہ میں نیازمندانہ طریقے سے حاضر نہیں ہوں گے تب تک ہمارا علاج نہیں ہوگا. اور ایک ذہنوں کے اندر ایک عام بات بیٹھ گئی ہے, کہاں سے لائیں قاسم نانوتوی, کہاں سے لائیں رشید احمد گنگوہی, کہاں سے لائیں خلیل احمد سہارنپوری, کہاں سے لائیں شیخ زکریا اور شیخ الاسلام اور شیخ الہند, ایسی ہستیاں کہاں سے لائیں؟ میرے بھائیو عزیزو اور دوستو, قرآن نے ایک پیغام دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. معلوم یہ ہوا قیامت کی صبح تک صادقین موجود رہیں گے, اہل علم علماء موجود رہیں گے. امام غزالی اور خواجہ معین الدین اجمیری اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. یہ تو یہی جو ہمارے علماء ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, انہی میں سے آپ کو منتخب کرنا ہوگا. انہی میں سے آپ کو اپنی اصلاح کے لیے ہر آدمی اپنے حلقے کے عالم دین سے اپنا دینی, دنیاوی, گھریلو اور دیگر معاملات میں اگر مشیر ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ کمیاں جس کی وجہ سے ہم روحانی ترقی نہیں کر پا رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے ہمارا قلب روحانیت سے معمور ہو جائے گا. محترم মেহমান বলেন, বর্তমান যুগে যারা ওলামা ফারেগ হচ্ছি আমরা, বর্তমান যুগের ওলামা যারা, তো তাদের মধ্যে এই বিষয়ে একটা বেখেয়ালি, একটা অমনোযোগিতা, যে বড়দের সোহবত এবং সেই সোহবতের মাধ্যমে নিজের মধ্যে
এই তাওয়াজু আর বিনয় পয়দা করা। তো এই বিষয়টার ব্যাপারে একটা উদাসীনতা বর্তমান যুগে যারা ফারেক হচ্ছি তা আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হযরত বলেন যে দারুল উলুম দেওবন্দ দীর্ঘকালীন মুহতামিম ছিলেন আল্লামা কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহি আলাই, যার উপাধি ছিল, লকব ছিল হাকিমুল ইসলাম। নৌজওয়ান অবস্থায় যখন তিনি যুবক, সেই যুবক অবস্থায় তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিমের পদে সমাসীন হয়েছিলেন। আর তার পরিচয় তো আমরা জানি। আল্লামা কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলী হলেন ওই ব্যক্তি যার বাবা হলেন হাফেজ আহমদ সাহেব, আর হাফেজ আহমদ সাহেব হলেন ওই ব্যক্তি যিনি হলেন কাসিম উলুম ওয়াল খায়রাত আল্লামা কাসিম নানুতুবি রহমতুল্লাহ আলীর ছেলে। তো হযরত কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ যখন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম পদে সমাসীন হয়েছেন, তিনি ইহতেমাম পরিচালনা করছেন। তো তিনি নিজেই নিজের হালত বলতেছেন যে একদিন হযরত তিনি তার দফতরে, তার আসনে তিনি বসা, এই অবস্থায় দিলের মধ্যে একটা ভাব জাগ্রত হলো। ভাবটা হলো এই যে আমি এই দারুল উলুম দেওবন্দের এই মহা জিম্মাদারিতে বসা আছি, আমার অধীনে এত বড় বড় উলামা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, মুদাররিসিনরা কাজ করছে। তো এই একটা ভাব দিলের মধ্যে আসছে। এটা আসার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবার উপলব্ধি করলেন যে হায়, এই যে মনোভাব আমার মধ্যে আসছে এটা তো আমাকে একেবারে ধ্বংস করে দিবে, এটা তো আমাকে বিলকুল হালাক করে দিবে। তো সঙ্গে সঙ্গে হযরত কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহি আলাই তিনি তার নিজের এই রোগ উপলব্ধি করে এই রোগের চিকিৎসার জন্য তিনি রওনা করেছেন। ওই সময় হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাই বা হায়াত ছিলেন, তার খানকাহে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আর হযরত থানভী রহমতুল্লাহ আলী তো সত্যিকার অর্থেই মানুষের যত বিমারি আছে কলবের, এই সমস্ত কলবের রোগ ব্যাধির তিনি আসল চিকিৎসক ছিলেন, সফল চিকিৎসক ছিলেন। যখন হযরত ওয়ালার কাছে গিয়ে বলছেন তার মনের এই কাইফিয়াতের কথা, মোহতারাম মেহমান বলেন আমাদের কাছে যদি এ ধরনের কোনো ওজোর আসে, এই ধরনের কোনো শেকায়াত আসে, তো আমরা তো বলতাম তুমি এত তাসবিহ আদায় করো, এত পরিমাণ জিকির আদায় করো, তুমি এই করো সেই করো। কিন্তু হাকিমুল উম্মত হযরত থানভী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি প্রকৃত অন্তরের রোগের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি এই ধরনের কোনো ওজিফা বাতান নাই, এই ধরনের কোনো চিকিৎসা তিনি বাতান নাই। তিনি বললেন কারি তৈয়ব সাহেব ঠিক হয়, তুমি আমার এখানে 3 দিন থেকে যাও, তুমি আমার এখানে 3 দিন অবস্থান করো। তো 3 দিন তিনি অবস্থান করলেন। হযরত থানভী রহমতুল্লাহি আলাই, আল্লামা কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম, তাকে যে কাজ দিলেন, বললেন যে তুমি আমার এই খানকার মধ্যে 3 দিন থাকবে, তোমার কাজ হলো, তোমার ডিউটি হলো এখানে যে সমস্ত আগমনকারীর আগমন করবে তাদের জুতা রাখবে, সেই জুতাগুলিকে তুমি সিধা করে দিবে, সেই জুতাগুলো তুমি গুছিয়ে রাখবে, এই জুতাগুলোকে তুমি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখবে। হযরত কারি তৈয়ব রহমতুল্লাহ এগুলো করছেন করে যাচ্ছেন বিনা প্রশ্নে বিনা দ্বিধায়। তার ভিতরে সংশোধন হইতেছে, ইসলাহ হইতেছে। ভিতরে যে তাকাব্বুর, যে অহমিকা, যেই বড়ত্বের ভাব আসছে, সেই বড়ত্বের ভাব কাটছে। হযরত থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহির দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এখন কি অবস্থা? বললেন যে হযরত আমি সব কাজ আপনি যে বলছেন সেভাবে করছি এবং আমার দিল থেকে সব তাকাব্বুর চলে গেছে, বড়ত্বের ভাব চলে গেছে। তবে কিছু কিছু জুতা ঠিকঠাক করতে যে আমার মনে এখনো কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, এখনো কিছু মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগছে যে সমস্ত জুতা একটু ছিঁড়া ফাড়া, একটু মনে হয় একটু সাধারণ লোকদের, তো সেগুলো সোজা করতে যে আমার মনে এখনো কিছু একটা অনুভব হচ্ছে। হযরত থানভী রহমতুল্লাহ বললেন যে তুমি আরও একদিন এভাবে জুতা সোজা করো। আরও একদিন যখন জুতা সোজা করলেন, তার দিল পূর্ণ মুজাক্কা হয়ে গেল, তার দিল পরিপূর্ণভাবে এই তাকাব্বুরের মরজ থেকে, এই রুহানি বিমার থেকে পাকসাফ হয়ে গেল, তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। এবার তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ফিরে আসলেন। মোহতারাম মেহমান বলতেছেন তো এই হলো সোহবতের বরকত। এই সোহবতের মাধ্যমে তাকাব্বুর দূরীভূত হয়, সোহবতের মাধ্যমে অন্তরে বিমারের সংশোধনে হয়। আমাদের আকাবির যারা ছিলেন, এই আকাবিরগণ তারা তাদের সঙ্গে যারা তাআল্লুক রাখতেন, সম্পর্ক রাখতেন, তাদেরকে এভাবে তারবিয়ত দিতেন, এভাবে তারবিয়ত দিয়ে দিয়ে তাদেরকে গড়ে তুলেছিলেন। হাকিমুল ইসলাম
শাইখুল ইসলামকে আপনারা জানেন, আপনারা চিনেন। হযরত শেখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহির যার উপাধি ছিল শেখুল ইসলাম, কত বড় ব্যক্তিত্ব, কত বড় মানুষ, কিন্তু তার মধ্যে তাওয়াজু আর বিনয় কি পর্যায়ে ছিল। শেখ জাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির একটি ঘটনা হযরত টেনে আনছেন আমাদের সামনে উদাহরণ দেখাবার জন্য। শেখ জাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির বিখ্যাত কিতাব আছে আবৃত্তি। এই কিতাবের মধ্যে আমাদের আসলাফের বিভিন্ন ঘটনাবলী লেখা আছে। এই কিতাব আমাদের সবার মোতালা করা চাই। এছাড়াও আমাদের দারুল দেওবন্দের আকাবির হযরতের ১৫০ বছরের যে ইতিহাস, এই ইতিহাস আমাদেরকে চর্চা করা চাই, এই ইতিহাস আমাদের পাঠ করা চাই। আমাদের বড় যারা ছিলেন, কিবার উলামা যারা ছিলেন, এদের এক একজনের জিন্দেগি এক একটা শিক্ষণীয় একটা প্রতীক, এক একটা শিক্ষণীয় আদর্শ, তাদের জীবন আমাদের মোতালা রাখা চাই, আমাদের এগুলো পাঠ করা চাই। সেই পাঠ থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে তারা কত বড় ছিলেন, আর এত বড় হওয়া সত্ত্বেও তারা তাকাব্বুর থেকে, অহংকার থেকে কত বিনয় আর নম্রতা তারা অভ্যস্ত ছিলেন, তারা কত নমনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মোহতারাম মেহমান বলতেছেন, শেখ জাকারিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহির প্রথম আহলিয়া যখন ইন্তেকাল করলেন, হযরত দ্বিতীয় বিবাহে যখন চিন্তা ফিকির হলো, শেখুল ইসলাম হযরত মাদানী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজেই ঘোষণা দিলেন যে আমি শেখ জাকারিয়ার এই দ্বিতীয় আকদ আমি সম্পন্ন করব, এই বিবাহ আমি পড়াইব। অপরদিকে শেখ জাকারিয়া রহমতুল্লাহ যিনি শাইখ ছিলেন আব্দুল কাদের রায়পুরি রহমতুল্লাহি আলাইহি, তিনিও ওই সময় সাহারানপুরের সফরে আসছিলেন। তিনিও এই কথা, এই বার্তা পেয়ে তিনিও ঘোষণা করলেন যে আমি শেখ জাকারিয়ার এই বিবাহের আকদ সম্পন্ন করব। শেখ জাকারিয়া রহমতুল্লাহ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা করবেন, তার বিবাহের আকদ হবে। ইতিমধ্যেই শাইখুল ইসলাম কিন্তু এই ঘোষণা দিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু যখন শুনেছেন শেখ আব্দুল কাদের দাইপুরি রহমতুল্লাহি আলাইহি আসতেছেন, তো নিজের হাইসিয়তকে এমনভাবে মিটিয়েছেন, নিজের পকেট থেকে ওদ আতরের এক ডিব্বা বের করে নিজের হযরত শাইখ জাকারিয়ার দুই হাতের মধ্যে উদ লাগিয়ে এবার তার বুকে, তার দাড়িতে, তার সিনায় উদ লাগিয়ে দিচ্ছেন, আর বলতেছেন যে নতুন জামাইকে সাজিয়ে দিচ্ছি, নতুন জামাইকে আমি খুশবু দ্বারা মুআত্তার করছি। এই ছিল আমাদের আকাবিদের বিনয়, এই ছিল আমাদের আকাবিদের নমুনা। মোহতারম হাজিরিন, আজকে তো আমাদের এই অবস্থা, বিশেষ করে নৌজওয়ান ফারিগিন যারা, নৌজওয়ান বিভিন্ন মাদারিসের জিম্মাদার যারা, নৌজওয়ান ওলামা খোতাবা যারা, তাদের মধ্যে হযরত বলেন আজকে অবস্থা হলো এরকম, সাধারণ একজন মানুষ যদি কোনো নাম ধরে ডেকে ফেলে, এটা কি আমি আমার জন্য অপমানজনক, আমার জন্য এটাকে আমার জন্য লাঞ্ছনাকর, আমার জন্য অপমর্যাদাকর আমরা বিবেচনা করি। এবং এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আমরা রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে যাই, আমাদের চেহারা লালাক্ত হয়ে যায়। কেন? যে আমার ভিতরে সেই অহংকার, সেই অহমিকা, এই অহংকার অহমিকা দূর করবার জন্য একমাত্র ব্যবস্থা হলো মাশায়েখে কেরাম, বুজুর্গান দ্বীন যারা আছেন তাদের সোহবতে যাওয়া, তাদের তরবিয়তে নিজেকে সমর্পণ করা। এর মাধ্যমে কেবল এটা সম্ভব, অহংকার মুক্ত জীবন আর বিনয় নম্রতা আনয়ন করা সম্ভব। মোহতারম হাজিরিন, এই জন্য প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তাআলা যেমন এই সোলাহাদের জামাত পয়দা করেছেন এবং তাদের সোহবতের এই অনিবার্যতার কারণে, আবশ্যিকতার কারণে প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তাআলা যেমন এই বুজুর্গান তৈরি করেছেন, এই ধরনের মাশায়েখ তৈরি করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সেভাবে তৈরি করে যাবেন। আজকে একটি কথা আমাদের মাঝে খুব চলছে, খুব আমরা বলাবলি করি, আরে এখন তো আর শাইখুল ইসলাম নেই, এখন তো আর হাকিমুল উম্মত নেই, এখন তো আর কাসেম নানুতুবি নেই, এখন তো আর গঙ্গোহী নেই। ভাই, এই কথা বলা এটা একটি মনের ওয়াসওয়াসা, শয়তানি ওয়াসওয়াসা। এই কথা ঠিক নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ইশারা দিয়েছেন কোরআনুল কারীমের মধ্যে যে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির হেদায়েতের জন্য, মানব জাতির এই দিলের বিমারের ইসলাহ আর সংশোধন আর শুধরাবার জন্য ওলামা হক্কানি রব্বানি যেমন প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনকে মেটাবার জন্য আল্লাহ তাআলা সাদিকিনের জামাত কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে জারি রাখবেন। কোরআনের বিখ্যাত আয়াত আমরা জানি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহকে ডরো, আল্লাহকে ভয় করো, আর সাদিকিনদের সাথিত্ব, তাদের সংস্পর্শ, তাদের সঙ্গীত্ব অবলম্বন করো। তো এই আয়াতে কারিমার মধ্যে এই কথার প্রমাণ রয়ে গেছে, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সাদিকিনদের এই জামাতকে দুনিয়াতে বহাল রাখবেন। কাজে আজও আছে, অতীতে ছিল, আগামীতেও থাকবে।
প্রয়োজন শুধু আমাদের সচেতনতা, প্রয়োজন আমাদের সদিচ্ছা, প্রয়োজন আমাদের ইচ্ছা আর অনুরাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া যে আমরা সাদিকিনদের সোহবত উঠাবো, তাদের সোহবতের মাধ্যমে নিজের ভিতরকে সংশোধন করব, নিজের ভিতরকে শুধরাবো। এই সোহবত ছাড়া এবং সাদিকিন যারা আছে তাদের নিগরানি তারবিয়ত ছাড়া নিজেদের এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সাদিকিনদের সোহবত উঠাবার, নিজেদেরকে ইসলাহ করাবার, এই মনোযোগী হওয়ার তৌফিক দান করেন। अकाबिर दारुल देवबंद, उनकी ज़िंदगी के हालात और उनके लैलो नहार के मामलात, उनके अक़वालो अफ़आल, उनका एक दूसरे से मामला और रहना और सहना, ये सब ऐसा लगता है कि गोया सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी की झलक उनके अंदर मौजूद थी। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस्ताद मोहतरम थे शेखुल इस्लाम के भी, उनका हाल ये था कि पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क उनका लक़ब शेखुल हिंद था। उस ज़माने के अंदर टोंक एक रियासत है राजस्थान में, मुस्तकिल एक रियासत थी। वहाँ इल्मी मशगले वाले कुछ उलमा, मंतकी, फ़लसफ़ी और इल्मी लोग रहते थे। उनको लगा कि हमारा इल्म, हम इतने इल्म वाले और शेखुल हिंद का लक़ब देवबंद में रहने वाले फलां शख्स को मिला हुआ है, चलो मैं चल के देखता हूँ वो शेखुल हिंद कैसा है। चुनाचे ये टोंक का आलिम देवबंद पहुंचा, दोपहर का वक्त था और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे को खटखटाया। दरवाज़ा खटखटा करके एक नहीफ, कमज़ोर, सादे से बूढ़े मियाँ, बड़े मियाँ बाहर आए। उन साहब ने, जबकि वो मंतिक़ो फ़लसफ़े के माहिर थे, मंतकी लोग चेहरे की पेशानी से और खद्दो खाल से महसूस कर लेते हैं, इसके बावजूद उस आए हुए आलिम ने उन बड़े मियाँ से कहा कि मैं टोंक से आया हूँ, तुम जाओ अंदर शेखुल हिंद को इत्तला दो। उन्होंने दरवाज़ा खोला और खोल करके बैठे और उसके बाद उनके लिए पानी ला करके पंखा झेलने लग गए। ये आलिम उन बड़े मियाँ से कहने लगे, मुझे काफ़ी देर हो गई यहाँ बैठे हुए, आप अंदर शेखुल हिंद को इत्तला करो, मैं उनसे मिलने आया हूँ। और पंखा झेलते हुए मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मेहमान से कहा कि मेरे भाई, यहाँ शेखुल हिंद कोई नहीं रहता, महमूद हसन मेरा ही नाम है। उस आलिम की चीख निकल गई, वल्लाह, खुदा की कसम, तू ही शेखुल हिंद है, तू इस लायक है कि शेखुल हिंद बने। किस तरह के लोग थे, कैसे लोग थे? हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। 4 किताबें, वो भी आधी सीधी, कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई, और फिर हमारी शेरवानी और कुर्ते और टोपियों की प्रेस, और वो इस तरह से हो करके हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं। वही शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द, बहुत करीबी शागिर्द थे, जिनका नाम था मियाँ असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। देवबंद के रहने वाले थे, सादात में थे, सैयद थे, साहिब निस्बत थे। और हजरत थानवी अलैहि रहमा और इनका आपस का बड़ा जोड़ था। हजरत थानवी अलैहि रहमा की शोहरत खानका की वजह से पूरे मुल्क में हो चुकी थी। एक मर्तबा हजरत थानवी अलैहि रहमा ने इत्तला भेजी मियाँ असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कि मेरा इरादा आपके पास मुलाकात के लिए आने का है।
اب میاں صاحب اور میں اور آپ کوئی خوش ہوتے کہ بھی فلاں بزرگ بڑے عالم مشہور میرے یہاں آ رہے ہیں تو فوراً ہمارے خیال میں یہ آتا او ہو محلے کے لوگ سمجھیں گے کہ میں بھی بڑا ہوں اس لیے کہ اتنے بڑے آدمی مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بغیر اطلاع دیے ہوئے چند دن بعد تھانہ بھون پہنچ گئے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا میاں صاحب میرا تو خود ارادہ تھا. فرمایا حضرت آپ کی اطلاع ملی میرا دل بھی بہت خوش ہوا لیکن ایک بات میرے دل میں کھٹک گئی کہ آپ جب آتے پورے علاقے میں شور مچ جاتا کہ میاں صاحب کوئی اتنے بڑے بزرگ ہے کہ حضرت تھانوی جیسا آدمی ان سے ملنے آیا ہے اور میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں خام خواہ لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگیں گے اس لیے میں آپ کی خدمت میں 3 دن کے لیے آ گیا. یہ حال. اور میاں صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے صاحب کشف و کرامات تھے اور ان کے کشف و کرامات بڑے مشہور واقعات ہیں. میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں معمولی آدمی نہیں تھے. ایک دفعہ آپس میں دیکھو ان علماء کی آپس میں ایک دوسرے سے کتنی قدر تھی. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے اور میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بھی حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے تھے. ایک مرتبہ دیوبند میں برسات نہیں ہوئی اور میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت تھے. اپنی مجلس میں حضرت شیخ الاسلام نے اعلان کیا کہ صلاۃ استسقاء ہوگی اور دیوبند کے باہر کسی میدان میں حضرت شیخ الاسلام نے اعلان کیا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں جو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے کشف کے ذریعے سے فرمایا کتنی ہی صلاۃ استسقاء پڑھ لو برسات نہیں ہونے کی. یہ بزرگوں کی الگ الگ نوعیتیں ہیں. چنانچہ نماز استسقاء میں میاں صاحب بھی گئے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن نماز پڑھائی سب لوگ چلے گئے برسات نہیں ہوئی. دوسرے دن بھی حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے صلاۃ استسقاء پڑھائی برسات نہیں ہوئی. اب تیسرے دن 3 دن ہی کا ثبوت ہے. تیسرے دن جب حضرت شیخ الاسلام مصلی پہ بڑھنے لگے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آج نماز میں پڑھاؤں گا. کیا فرمایا؟ حضرت آج نماز میں پڑھاؤں گا. لوگوں نے کیا سوچا کہ 2 دن انہوں نے پڑھائی شاید برسات نہیں ہوئی. میاں صاحب بہت بزرگ آدمی ہے آج برسات ہو جائے گی. میرے بھائیوں تیسرے دن بھی برسات نہیں ہوئی. اب جو قریبی لوگ تھے شام کے وقت مجلس میں کہا میاں صاحب آپ کو پتا آپ کے حساب سے برسات ہونی ہی نہیں تھی تو آپ نے نماز کیوں پڑھائی؟ فرمایا میاں اگر تیسرے دن بھی حضرت شیخ الاسلام پڑھا دیتے لوگ ان سے بدظن ہو جاتے کہنے لگے کوئی اور بزرگ پڑھاتا تو برسات ہو جاتی. حضرت شیخ الاسلام کو لوگوں کی بدظنی سے بچانے کے لیے میں نے خود پڑھائی ہے. اللہ کیسے لوگ تھے. ان کی زندگی کے حالات سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی 1400 سال پہلے کے لوگ نہیں ہیں. یہی 80-90 سال پہلے 100 سال کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے مثالی سنت کے موافق اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی کو گزارا ہے اور ان کے سامنے جو مصائب و آلام تھے جو مشکلات تھی وہ آج ہمارے سامنے اتنی نہیں ہے جتنی ملک کے آزادی سے پہلے ظلم و زیادتی اور تشدد ان حضرات کے سامنے ہوا تھا. اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کے
पूरी जिंदगी में 9 साल जेल में गुजरे हैं और 18 साल मस्जिद नबवी में अला साहिबिहा सलावत व तस्लीमात वहां दरस तदरीस में गुजरे हैं और उसरत के जमाने में गुजरे हैं। सुबह शाम के खाने के लाले पड़ जाते थे, लेकिन मदीने पाक की जिंदगी को नहीं छोड़ा उन्होंने। मेरे भाइयों और अजीजों और दोस्तों, फिर जाकर के अल्लाह ने उन्हें शेखुल इस्लाम बनाया, शेखुल हिंद बनाया, हकीमुल इस्लाम बनाया, हकीमुल उम्मत बनाया और कैसे कैसे अलकाब से कोई मुजाहिदे मिल्लत बना, कोई फिदाए मिल्लत बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना। उनकी जिंदगी के शुरू के मुजाहदात को, हालात को, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात को, पढ़ने पढ़ाने की जिंदगी के तमाम हालात को अगर हम देखेंगे और जायजा लेंगे तो हमारे अंदर एक कुव्वत पैदा होगी, एक रोशनी पैदा होगी और एक हिम्मत और शुजाअत पैदा हो जाएगी और हम भी अपनी जिंदगी को उन असलाफ के जिंदगी की तरफ मैलान और मिला करके अपनी जिंदगी को आगे गुजारने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। মেহমান বলেন, আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ যারা ছিলেন তাদের আখলাক, তাদের চরিত্র, তাদের মুআমালাত, তাদের মুআশারাত, তাদের উঠা বসা, তাদের লেনদেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, তাদের দিনদারি, ধার্মিকতা, তাকওয়া, তাহারাত, এই বিষয়গুলো যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে একথা প্রমাণ হয় যে তাদের জিন্দেগির মধ্যে সেই সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের জীবনের ঝলক আর আলোক আমরা দেখতে পাই। আমাদের আকাবির আসরাফগণ নিজেদের জিন্দেগিকে এইভাবে গড়েছিলেন চরম মুজাহাদার সাধনার মাধ্যমে এবং তারা নিজেদেরকে সেই আখলাকে সাহাবার উপর নিজেদেরকে গড়ে তুলেছিলেন। মুহতারাম হাজিরিন, মেহমান উদাহরণ দিয়েছেন বেশ কয়েকটি। আমাদের নিকট অতীতের বুজুর্গাদি যারা ছিলেন, খুব বেশি আগের নয়, 80-100 বছরের মধ্যে যারা অতীত হয়েছেন, সেই শাইখুল হিন্দ রহমতুল্লাহি আলাই, শাইখুল ইসলাম রহমতুল্লাহি আলাই, তাদের জীবন থেকে মুহতারাম মেহমান আমাদের সামনে উদাহরণ পেশ করেছেন। শাইখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলাই কত বড় আলেম ছিলেন, কত বড় বুজুর্গ ছিলেন, কত বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এটা আমাদের কারো অজানা নয়। সারা দুনিয়া যাকে শাইখুল হিন্দ নামে জানতো, শাইখুল হিন্দ নামে যা সারা দুনিয়াতে যার পরিচিতি আর সমাদৃতি ছিল, সেই শাইখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলাইহির মধ্যে বিনয় আর নম্রতার কি ঝলক ছিল। হযরত মুহতারাম মেহমান বলতেছেন যে একবার টোকের একজন বড় আলেম, একজন বড় মৌলবী, তার দিলের মধ্যে আসছে যে শাইখুল হিন্দ শুনি তো দেখি এই শাইখুল হিন্দকে দেখতে যাব, তার সঙ্গে মোলাকাতে যাব, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যাব। তো এই টোকের এই আলেম সে দেওবন্দে চলে আসলো। এসে শাইখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলাইহির দরজার মধ্যে এসে যখন সে আওয়াজ দিল, তো শাইখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ স্বয়ং নিজেই এসে দরজা খুললেন। দরজা খুললেই ওই টোকের ওই আগত ব্যক্তি দেখলো যে একজন চিকন চাকন, একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, দেখতে শুনতে তেমন কিছু নয়, কিন্তু এই মানুষ এসে খুলছে। তো সে বলল যে আমি তো এসেছি সেই টোক থেকে, আমার আসার উদ্দেশ্য হলো আমি শাইখুল হিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, আমি তার মোলাকাত করব, এই জন্য আমি এসেছি। তো হযরত শাইখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলাই নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন না, তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে তাকে মেহমানদারি চেয়ারে বসে এবার শাইখুল নিজেই হাত পাখা নিয়ে আসলেন, নিয়ে এসে তাকে পাখা করতেছেন, তাকে বাতাস করতেছেন। আর ওই মেহমান তো একটু পরপরই বলতেছে যে আমি তো ভাই শাইখুল হিন্দের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি, বেশ বিলম্ব হয়ে গেছে, তুমি ভিতরে একটু খবর দাও শাইখুল হিন্দ যেন আসে, আমি তো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসছি। তো এইভাবে যখন বারবার ওই ভদ্রলোক পিড়াপিড়ি করছিল, তো এবার শাইখুল হিন্দ হয়তো নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন, বললেন যে ভাই শাইখুল হিন্দ নামে তো কাউকে জানি না, তবে মাহমুদ হাসান একজন আছে, আমি সেই মাহমুদ হাসান। এই ছিল আমাদের আকাবিরদের বিনয়, এই ছিল আমাদের আকাবিরদের তাকওয়া, এই ছিল আমাদের আকাবিরদের তাওয়াজু। এইভাবে তারা নিজেকে মিটিয়েছিলেন
এইভাবে তার নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। মোহতারাম হাজিরিন, হযরত মেহমান তিনি আরো একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন যে দারুল দেওবন্দের যে এলাকা, এই এলাকার মধ্যে সৈয়দ আসগর হোসেন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি নামে একজন আওলাদ রাসূল ছিলেন, সৈয়দ বংশ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার কথাও আমরা জানি, তার কথা আমরা শুনেছি। কত বড় উঁচু মাপের একজন বুজুর্গ ছিলেন, সাহেবে কাশফ, সাহেবে কারামত ছিলেন। একবার হযরত থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহির জামানা, হযরত থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি এই সংবাদ পাঠিয়েছেন যে তিনি সৈয়দ আসগর হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য থানা ভবন থেকে তিনি দেওবন্দে আসবেন। কিন্তু এদিকে আসগর হোসেন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি চিন্তায় পড়ে গেলেন যে এই এলাকার মধ্যে আমি থাকি, এই এলাকার লোকেরা আমাকে সাধারণ হিসেবে জানে, কিন্তু যদি হযরত থানবী আমার কাছে আমার সাক্ষাতে চলে আসে, এলাকার লোকদের চোখে আমি অনেক বড় বিবেচিত হয়ে যাব। তারা ভাববে যে অনেক বড় মানুষ, আমরা হয়তো তাকে চিনিনি, এত বড় মানুষ তার সাক্ষাতে আসছে, কিন্তু অনেক বড় মানুষ। কাজেই এই জন্য হযরত আসগর হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি নিজেই এই থানা ভবনে পৌঁছে গেলেন। পৌঁছে যাওয়ার পরে হযরত থানবী রহমতুল্লাহ বললেন যে আপনি কষ্ট করে এখানে এসেছেন, আমি তো এরাদা করেছিলাম যে আমি দেওবন্দে যাব, আপনার সাক্ষাতে যাব। কিন্তু আসগর হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে হযরত, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আপনি আমার সাক্ষাতে যাবেন, আমার সাক্ষাতে আপনি গেলে লোকেদের চোখে আমি বড় হয়ে যাব। আমি তো নিজেকে ছোট করে রাখতে চাই, ছোট হিসেবে আমি নিজেকে জানি, লোকদের চোখে আমি বড় হয়ে যাই, এটা তো আমার কখনোই কামনা না। লোকদের একটা বজ্জন হয়ে যাবে আমার প্রতি, যে তারা আমাকে বড় ভাবতে মনে করবে, এই জন্য আমি নিজে এসে গেছি। তো এই ছিল আমাদের আকাবিরদের আদর্শ আর তাদের চরিত্রের নমুনা, তাদের ভিতরে তাওয়াজুর বিনয়ের নমুনা। হযরত মুহতারাম মেহমান আরো একটি উদাহরণ পেশ করেছেন যে দারুল দেওবন্দে এক এলাকায় একবার এরকম বৃষ্টি হচ্ছিল না, অনাবৃষ্টি চলতেছে। তো অনাবৃষ্টির কথা আমরা জানি যে হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে অনাবৃষ্টির জন্য সালাতে ইস্তিসকার বিধান আছে। এই সালাতে ইস্তিসকা আদায় করার পরিকল্পনা চলছে। এই মাওলানা আসগর হোসেন সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি অনেক বড় বুজুর্গ সাহেবে কাশফ, সাহেবে কারামত ছিলেন। একবার তার এই ঘরোয়া মজলিসের মধ্যে যখন তিনি শুনছেন যে ইস্তিসকা নামাজের আয়োজন হচ্ছে, তখন তিনি এই ছোট্ট করে তার একবারে খুশুসি যারা তাদের কয়েকদের মধ্যে এই মন্তব্যটা তিনি করে ফেলছেন তার কাশফের মাধ্যমে, যে যতই ইস্তিসকা আদায় করা হোক বিস্মিত হবে না। তো এই কথাটা তো বাস ওনার আশেপাশে কয়েকজনে জানতেন, এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। তো প্ল্যান অনুযায়ী, প্রোগ্রাম অনুযায়ী শেখুল ইসলাম হযরত মাদানী রহমতুল্লাহ আলাইহি সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে খোলা ময়দানে চলে গেলেন, ইস্তিসকার নামাজ আদায় করলেন। ইস্তিসকার নামাজ আদায় হয়ে গেল, কিন্তু সারাদিন চলে গেল, বৃষ্টির কোনো নিশানা নেই। সুন্নত হিসেবে আবার দ্বিতীয় দিনও হযরত শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি ময়দানে চলে গেলেন, ইস্তিসকার নামাজ আদায় করলেন, লোকেরা আদায় করলো, কিন্তু কোনো বৃষ্টিপাত হলো না। তৃতীয় দিন হযরত আসগর হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি আগের 2 দিন তিনি ইস্তিসকা নামাজে হাজির হননি, তৃতীয় দিন তিনি নিজেই ইস্তিসকা নামাজে চলে গেলেন জামাতে। গিয়ে হযরত শেখুল ইসলামকে বললেন যে হযরত, আজকের নামাজ আমি পড়াইব। গত 2 দিন তিনি আসেননি, আজকের নামাজ নিজেই পড়াবার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে। তো হযরত আসগর হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি ইস্তিসকা নামাজ পড়াইলেন। আগে তো তিনি তার কাশফের মাধ্যমে এই হাকিকত উপলব্ধি করেছেন যে ইস্তিসকা নামাজ যতই পড়া হোক এবারে ইস্তিসকা কিন্তু বৃষ্টি হবে না। এটা আল্লাহ তাআলার হিকমত, এটা আল্লাহ তাআলার মানসা, এটা তিনি তার কাশফের মাধ্যমে তিনি এটা উপলব্ধি করে এটাকে ইতিমধ্যেই তার ছোট মজলিসে তো বলে ফেলছেন। তো ইস্তিসকা নামাজ তিনি পড়লেন। তার লোকেরা যারা এই কথাটা জানতেন তারা ধরলেন যে হুজুর, আপনি তো বলেছিলেন যে ইস্তিসকা নামাজ যতই পড়া হোক বৃষ্টি হবে না, তার আবার আপনি নিজেই তো প্রথম 2 দিনের নামাজে অংশগ্রহণ করেননি, তৃতীয় দিন আপনি নিজেই গিয়ে আবার নামাজ পড়তে গেলেন কেন? হযরত মাওলানা আসগর হোসেন রহমতুল্লাহ আলাইহি দেখেন নিজের কি চিন্তা, নিজের বিনয় আর নমুনা কি। বলতেছেন যে ভাই, আজকে প্রথম দিন হযরত শেখুল ইসলাম ইস্তিসকা নামাজ পড়িয়েছেন, দ্বিতীয় দিন ইস্তিসকা নামাজ পড়িয়েছেন, বৃষ্টি বাদল হয় নাই, লোকদের বজ্জন হয়ে যাবে হযরত শেখুল ইসলামের প্রতি।
আর আমি এই জন্য তৃতীয় দিন আজকে নামাজে ইমামতের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম, যাতে করে শাইখের প্রতি এই বর্জন না হয়। আমিও নামাজ পড়াইলাম, বৃষ্টি হইল না, যাতে করে শাইখের উপরে এই বর্জন না হয়। এই বর্জন থেকে মানুষের বর্জন যেন না হয় আমার শাইখের উপরে, শাইখুল ইসলামের উপরে, এই বর্জন যেন আমার উপর হয়, এই জন্য আমি এসে নামাজ পড়াইলাম। তো এই ছিল আমাদের আকাবিদের আখলাক, চরিত্র, এই ছিল তাদের বাতিন, এই ছিল তাদের ভিতর অবস্থা। এইভাবে তারা নিজেকে তরবিয়ত করেছিলেন, এইভাবে তারা গড়ে উঠেছিলেন। মোহতারাম হাজিরিন, এই জন্য আকাবির আশরাফের জীবন ইতিহাস এই জন্য বর্ণনা করছি। মোহতারাম মেহমান বলেন, এই সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পিছনের উদ্দেশ্য এটাই, যেন আমাদের মধ্যে হিম্মত হয়, এই সৎ সাহস জাগ্রত হয়, এই সৎ সাহসিকতা যেন আমাদের মধ্যে পয়দা হয়, যে আমাদের আকাবির যেভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন, আমাদের আকাবির যেভাবে নিজেদের আখলাক তৈরি করেছিলেন, নিজের মধ্যে বিনয়, তাওয়াজু আর নমনীয়তার এই গুণ যেভাবে নিজের মধ্যে পরিস্ফুট করেছিলেন, আমরাও হিম্মত করে আগাবো সেই পথে। আমরা আকাবিদ আশরাফের তরিকা অবলম্বন করে আমরা সেভাবে নিজেকে গড়বো ইনশাআল্লাহ। এই উদ্দেশ্যেই যেন আমাদের মধ্যে সেই হিম্মত পয়দা হয়, সেই সাহসিকতা আর সেই সৎসাহতা আমাদের মধ্যে পয়দা হয়। এই জন্য আমি এই সমস্ত ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। ये हजरात अपने वक्त के दरस हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और रूहानी पेशवा भी थे। अल्लाह ने और उम्मत की दुनियावी क़यादत में भी इन हजरात का कलीदी किरदार रहता था। हज़रत मियाँ असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मैं ये चंद वाक़यात सुनाए, एक उनका मुरीद किसी मुकदमे में फंसा हुआ था और वो मुकदमा आखिर में बड़ी सज़ा वाला था और वो मुकदमे में उस मुरीद को फंसाया गया था। अब वो जो मुरीद आया उसके दिल का 100% मैलान ये था कि हजरत मियाँ साहब मेरे मुकदमे के लिए दुआ कर देंगे और मैं मुकदमे में कामयाब हो जाऊंगा। उसका पूरा दिल का मैलान मियाँ साहब की तरफ हो गया और मियाँ साहब साहिबे कश्फ थे। जैसे ही उसने आके कहा हजरत दुआ कर दो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, हजरत ने फरमाया निकालो इसको मजलिस से, जाओ भागो यहां से, भगाओ इसे यहां से। लोगों ने कहा हजरत आप तो कभी ऐसा कहते नहीं, भगाओ इसे, भगाओ इसे। ये शख्स जो मुकम्मल दिल की तमाम चीजें मियाँ साहब की तरफ कर चुका था और अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा चुका था, ये रोता हुआ मियाँ साहब की मजलिस से निकला और रोता हुआ निकल करके मस्जिद में चला गया कि ये आसरा मियाँ साहब का था, ये आसरा टूट गया। अब तो जो बेसहारों का सहारा है उसके दरबार में जाकर के 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ी और दूसरे दिन जब तारीख पर गया तो तारीख में देखता क्या है, जज के कलम के पीछे मियाँ साहब की छवि नजर आ रही है और मियाँ साहब हाथ पकड़ के कह रहे रिहाई लिखो, रिहाई लिखो। और इस शख्स ने देखा और उसके बाद में वो रिहाई हो गई। दूसरे दिन ये मिठाई लेकर के आया, कहा हजरत आपने तो इसको डांटा था। कह रहे मैंने इसलिए डांटा था, इसका मुकम्मल एतमाद और भरोसा मेरे ऊपर हो गया था। तो ये लोग अकायद के एतबार से भी इस्लाह करते थे। ऐसा ना हो कि पीर मुरीदी का इतना गलबा आ जाए कि पीर साहब ही की तरफ आदमी जो है वो मुतवज्जे हो जाए और फिर उसके बाद में दीन के तकाजों के आगे पीछे करने लग जाए। मेरे अजीजों और दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने ये चंद मिनट जो मैंने बात बतलाई वो यही बतलाई है कि हमारे अकाबिर रहमहुमुल्लाह की जिंदगी को आप पढ़ो और जो अहले इल्म हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने हल्का असर में
उनकी तालीमात को और उनकी जिंदगी के नमूने को पेश करो। और जब हम उस नमूने को पेश करेंगे इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर तवाज़ु भी आएगी, आजिज़ी भी आएगी, इनकिसारी भी आएगी, और हमारे कल्ब का जो जिला है वो और मजबूत हो जाएगा। और ये जो किब्र है, बड़ाई है और अपने आप को कुछ समझना है, ये सब काफूर हो जाएंगे। यही मकसद है, यही तरीका है। इसी तरीके को अगर हम मिलजुल करके अपने अपने हलके के अंदर कायम करके इससे आगे बढ़ाएंगे तो किताबों की तालीम भी रहेगी। और ये खानकाही नज़्म व नस्क ये कोई रिवायती नज़्म नहीं है, इसको तो हमें अपना मिशन बनाना है। और इससे हमें किसी न किसी शेख और मुरब्बी आलिम दीन जो अपने इलाके के अंदर किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, उनके मशवरे से हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह जो इदारे हमारे हैं वो भी तरक्की करेंगे, हमें भी रूहानी तरक्की होगी और हमें किसी परेशानी का